इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है। इंडिया गठबंधन पश्चिमी बंगाल के विधानसभा के लिए नहीं, महाराष्ट्र के विधानसभा के लिए नहीं, किसी विधानसभा के लिए नहीं। ইন্ডিয়া জোট নিয়ে ফের জোট মন্ত্র জয়রাম রমেশের। অধীরের উল্টো সুরেই জয়রাম রমেশের জোট সওয়াল। ইন্ডিয়া জোট দেশের স্বার্থের জন্য, রাজ্যের জন্য নয়। সমর্থকরা আবেগ থেকে অনেক কথা বলছেন, এটা দলের বক্তব্য নয়। স্থানীয় ইস্যু নিয়ে সমস্যা থাকলেও সর্বভারতীয় স্তরে সমস্যা নেই। এটা ভোটের যাত্রা নয়, বিচারধারার যাত্রা। এই যাত্রার ফোকাস বিচারধারার, মন্তব্য জয়রাম রমেশের। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है। इंडिया गठबंधन पश्चिमी बंगाल के विधानसभा के लिए नहीं, महाराष्ट्र के विधानसभा के लिए नहीं, किसी विधानसभा के लिए नहीं। इंडिया गठबंधन, हालांकि महाराष्ट्र में विधानसभा में भी वो एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस एक होकर लड़ेंगी, पर अलग अलग राज्यों में, जैसा कि मिसाल के तौर से केरला में इंडिया गठबंधन नहीं होगा विधानसभा में, पर लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन है। 27 पार्टियों का गठबंधन है, हम और एक होकर लड़ेंगे। मैं सिर्फ एक राजनीतिक हकीकत कह रहा हूं। हम जानते हैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी बीजेपी को हराना चाहते हैं। ममता जी ने भी कहा है कि बीजेपी को हराना उनका प्रायोरिटी है, प्राथमिक मकसद है। प्राथमिक मकसद नहीं, केवल एक ही मकसद है, उन्होंने खुद कहा है। तो उसी भावना के साथ हम जुड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन में। पर मैं थोड़ा इतिहास दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी बीजेपी और आरएसएस के साथ कभी समझौता नहीं किया है, नहीं कर रही है और भविष्य में भी नहीं करेगी। The India Gathbandhan met in Patna first, 23rd of June. CPM, TMC, Congress was present. Then it met in Bengaluru on 17th and 18th of July. CPI, CPM, TMC, Congress and other parties were present. On 31st of August and 1st of September, India parties met in Mumbai. CPI, CPM, RSP, CPIML, TMC, Congress, all were present. We are fighting each other in states, but as far as the national election is concerned, we are together. Our workers are excited, they are encouraged by the Bharat Jodo Yatra, and they will say many things in their enthusiasm and in their excitement. But officially, what I say represents the views of the Indian National Congress. I'm not representing my personal view. I'm representing the view of the party. The view of the party is there is an India group. There are 27 parties. We have to arrive at a mutually satisfactory, mutually acceptable seat sharing agreement in a peaceful and constructive manner. But Chief Minister, एक तरफा सीट फॉर्मूला का घोषणा नहीं हो सकता है। बातचीत करके अगर मतभेद हैं उसको निकालने की कोशिश कीजिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए। एक गठबंधन में लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। আমরা ইতিমধ্যেই টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছি। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অরূপ চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। অরূপ বাবু, আজকে আবারও জয়রাম রমেশকে জোটের পক্ষেই সওয়াল করতে শোনা যায়। তার বক্তব্য হচ্ছে স্থানীয় ইস্যু নিয়ে সমস্যা থাকলেও সর্বভারতীয় স্তরে কোনো সমস্যাই নেই, আর এটা তার পার্সোনাল ভিউ না, এটা পার্টির ভিউ তিনি বলছেন। কি বলবেন? জয়রাম রমেশ সিনিয়র বর্ষিয়ান নেতা, তিনি জানেন, তিনি প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি তার জায়গা থেকে যে কথাগুলো বলছেন নিশ্চিতভাবে সদর্থক বার্তা নিয়েই বলছেন। কিন্তু জয়রাম রমেশের এই বার্তা কি নিচু তলায় প্রপারলি পৌঁছচ্ছে, বা পৌঁছলেও তারা নিচু তলা এই বার্তা গ্রহণ করছেন? কারণ আমরা ক্রমান্বয়ে দেখে যাচ্ছি অধীর চৌধুরী নামক যিনি একজন বিশেষ সাংসদ এই রাজ্যের বুক থেকে, তিনি ক্রমান্বয়ে যে কাজগুলো করে যাচ্ছেন সেগুলো সবই জোটের বিরোধী। তিনি একটার পর একটা এমন মন্তব্য করছেন যেই মন্তব্যে জোট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাটিহারে রাহুল গান্ধীর যে গাড়ি, সেই গাড়ির কাঠ ভেঙে যায়,
সরাসরি বিজেপির দালালের মতো মন্তব্য করেন অধীর চৌধুরী এবং বিজেপির দালালের মতো মন্তব্য করে বলেন যে এই রাজ্যের নাকি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করে গাড়ির কাজ রেখে দেওয়া হয়েছে। তো একদিকে জোট ধর্ম পালনের কথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলবেন, আর রাজ্য নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখে যাবে, দুটো তো একসাথে চলবে। অরূপবাবু, আরও একটা বিষয় একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করেই একবার একটু জানিয়ে দেব। জয়রাম রমেশ এদিন আবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে, তৃণমূল সুপ্রিমোর নাম নিয়েই বলেছেন তিনি এটা রাজনৈতিক বাস্তবিকতার কথাই বলছেন যে ইন্ডিয়া জোটের যে 7টা দল প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজেপিকে হারানো, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও বারংবার বলেছেন তার এক এবং একমাত্র প্রায়োরিটি হচ্ছে বিজেপিকে হারানো। একদমই তাই জয়রাম রমেশ, আমি তো আবারও বলছি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের যে কথা বলছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব তার বিপরীতে আসছেন। এ রাজ্যে রাজ্য নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতাটাকেই তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে রাখেন, তাদের কাছে বিজেপির বিরোধিতাটা প্রাথমিক লক্ষ্য নয়। তাই জন্য অধীর চৌধুরীকে বিজেপির দালালি করতে হয়। আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার, আমরা 2021-এ একা লড়ে বিজেপিকে হারিয়েছিলাম, সেখানে কংগ্রেস এবং সিপিএম আমাদের ভোট কেটে বিজেপিকে সুবিধা করতে চেয়েছিল, কিন্তু বাংলার মানুষ সিপিএম এবং কংগ্রেসকে শূন্য করে দিয়েছিল। শূন্য করে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল সংখ্যক মাধ্যমে তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এনেছিল। এ রাজ্যের বুকে আমরা একাই বিজেপিকে হারানোর জন্য যথেষ্ট। আমরা একথা দর্শহীন ভাষায় নেত্রী বলে দিয়েছেন যে নির্বাচনের পরে যাই হোক না কেন বিজেপিকে হারানোর জন্য সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে বিরোধী শক্তিরা সরকার করবে, এতেও কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই যে ফর্মুলা বলেছিলেন যে কংগ্রেস 300টা সিটে লড়বে, বাকি 243টা সিটে ভারতবর্ষের যে যেখানে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি আছে সেখানে তারা লড়াই করবে। যদি সেই ফর্মুলা তখন থেকে মেনেই তখন থেকেই সিট শেয়ারিং এ উদ্যোগ গ্রহণ করতেন, তাহলে আজকে এতটা হয়তো বিলম্বিত হতো না। যাই হোক, এই রাজ্যের বুকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবেই পরাজিত করা সম্ভব। বিজেপিকে পরাজিত আমরা করব, এবং আগামী দিন ইন্ডিয়া জোট যত শরিক আছে, যারা বিজেপির বিরুদ্ধে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, যারা এজেন্সি রাজের বিরুদ্ধে, যারা গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ের পক্ষে, তারা সবাই আগামী দিন ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবর্ষের বুকে নতুন সরকার গঠন করবে। ধন্যবাদ অরূপবাবু। আমরা কথা বলছিলাম, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অরূপ চক্রবর্তী ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আপনাদের আরও একবার জানাবো, জয়রাম রমেশ সেদিন আবারও জোটের পক্ষে তিনি সওয়াল করেন। তিনি বলেন স্থানীয় ইস্যু নিয়ে সমস্যা থাকলেও সর্বভারতীয় স্তরে কোনো সমস্যাই নেই। তার মন্তব্য এদিন যে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে আবারও তিনি বলেছেন যে তিনি জোটের পক্ষেই তিনি সওয়াল করেছেন। আর ইতিমধ্যেই আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছি, সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সুজনবাবু, আজকে জয়রাম রমেশ তিনি আবারও জোটের পক্ষে সওয়াল করেছেন। তিনি বলেছেন যে স্থানীয় ইস্যু নিয়ে সমস্যা থাকলেও সর্বভারতীয় স্তরে কোনো সমস্যাই নেই, আর ইন্ডিয়ার যে 7টা দল আছে তারা সবাই মিলে জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপিকে হারানোটাই প্রায়োরিটি। জয়রাম রমেশ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা, তিনি যেটা বুঝেছেন তিনি সেটা বলেছেন। এটা নিয়ে আমার তো কমেন্ট করার কিছু এসে যায় না। আমরা তো সবাই মিলেই এটা মনে করেছিলাম যে যারা বিজেপির বিরোধী তারা সবাই একজোটে আসুন। কে বিজেপির বিরোধী আর কে বিজেপির বিরোধী না, এটা যেমন বিজেপির অ্যাটিটিউডেও অনেকটা বোঝা যায়, এটা তেমন বিভিন্ন দলগুলোর অবস্থানও আছে। তৃণমূল বিজেপির সঙ্গে সরকার করেছে, সংসার করেছে, ফুসফাস যোগাযোগ রাখে এবং সাহায্য পায়, সাহায্য করে, নতুন কোনো কথা না। নীতিশ কুমার বিজেপির সঙ্গে গভর্নমেন্টে ছিলেন, কিছুদিন সরে এসছেন, তার মানে তিনি কি বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিলেন? বিশ্বাসযোগ্য হননি। বিরোধী নেতৃত্ব হিসেবে কংগ্রেস তাকে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তা নীতিশ কুমার নিজে প্রমাণ করেছেন। মমতা ব্যানার্জি বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে আমরা মনে করি, বরাবরই মনে করি, পশ্চিমবাংলার অভিজ্ঞতায় যে কোনো দল তাই মনে করে যে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইতে মমতা ব্যানার্জির দল বিশ্বাসযোগ্য নয়, বরঞ্চ তিনি বিশ্বাসযোগ্য মমতা ব্যানার্জি নরেন্দ্র মোদীদের কাছে। জয়রাম রমেশ হয়তো এখন সেটা মনে করছেন, কিন্তু সেটা আসলে তো তৃণমূলের উপর নির্ভর করবে তারা বিশ্বাসযোগ্য বিজেপি বিরোধী অথবা নয়, তাদেরই কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। আমরা মনে করি না তারা বিজেপির বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য, কখনোই না। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।